Hello dear friends, today we can discuss some important questions and related points for coming AIMS examination and Kerala PSC examination. Also, other government examination also you can use these questions. So, we can study like this for some video. I think it is better for you. We can discuss some question and related points. Then we can go to the first question. In pregnancy, lithium increase the chance of options: anencephaly, neural tube defects, intussusception, cardiac malformation. I think you can see the question and options. In pregnancy, lithium increase the chance of. Correct answer in this option is cardiac malformation. In pregnancy, lithium is a drug used to give manic condition, and especially the child may have cardiac malformation. Cardiac malformation like Epstein anomaly. Cardiac malformation like Epstein anomaly the child may have. Epstein anomaly is a rare condition, especially the right side of the heart. Right atrium, right ventricle is there, right side of the heart. In that valve, tricuspid valve is there in between right atrium and right ventricle. This valve, tricuspid valve, fails to close after birth. So that is Epstein anomaly. Usually cause lithium injection during pregnancy, cardiac malformation, that is Epstein anomaly. It's a very rare condition, especially the right side of the heart, that is tricuspid valve, fails to close. That is Epstein anomaly. And also anencephaly means absence of brain or part of brain, absence of brain. NTD, neural tube defects, examples are anencephaly and spina bifida. Neural tube fail to close. Neural tube fail to develop. That is neural tube defects. Intussusception, intestine part, especially small intestine and large intestine, telescope into each other. That means like this. Intestine goes like this. Especially it is happening in between the junction of large intestine and the small intestine. Any part of the gastrointestinal tract, it can happen, but usually intussusception taking place at junction between small intestine and large intestine. I will tell you once more. Epstein anomaly, lithium എടുക്കുന്ന പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കാർഡിയക് മാൽഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും എപ്സ്റ്റീൻ അനോമലിയാണ് ഉണ്ടാകാറ്. അതായത് റൈറ്റ് ആർട്ടറിയത്തിന്റെയും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിന് ഇടയിലുള്ള വാൽവ്, ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ്, ആ വാൽവ് ക്ലോസ് ആകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അതൊരു റെയർ ഡിഫക്റ്റ് ആണ്, കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാർഡിയക് മാൽഫോർമേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So the second question, route of administration of influenza vaccines. Options: oral, subcutaneous, intradermal, intranasal. Route of administration of influenza vaccine. Correct answer is intranasal. Through the nose. മൂക്കിലൂടെ ഒഴിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ തുള്ളിമരുന്നാണ് റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ. ഓറലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ ആണ് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ, തുള്ളിമരുന്നാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് റൂട്ട് മെയിൻലി MMR, മൈംസ്, മീസിൽസ്, റുബല്ല, വേരിസെല്ല വാക്സിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ യെല്ലോ ഫീവർ. ഇതൊക്കെ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് റൂട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇൻട്രാഡെർമലി ആണ് BCG, ക്ഷയരോഗത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ബാസിലോ കാൽമിറ്റേ ഗുറിൻ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ത്രൂ ഇൻട്രാഡെർമലി. So that's all for second question. Administration of influenza vaccine intranasal. ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാൻ കാരണം വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയ ഈ ബോർഡിൽ നിങ്ങൾ കാണില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുന്നത്. ഈ രീതിയിലുള്ള പഠനം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും സംഭവങ്ങൾ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ. So we can move to the third question. Which of the oncologic drug cause
hand and foot syndrome. Hand and foot syndrome. Options: Vincristine, Cisplatin, Busulfan, Capecitabine. Which of the oncologic drug cause hand and foot syndrome? Correct answer is Capecitabine. Capecitabine, the drug cause hand and foot syndrome. Hand and foot syndrome, especially after chemotherapeutic drug administration, patient may have swelling and pain, redness over the palm of the hand. ഹാൻഡിന്റെ പുറത്തായിട്ട്, അതുപോലെ സോൾസ് ഓഫ് ദ ഫീറ്റ്, കാലിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സ്വെല്ലിങ്, പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഫൂട്ട് സിൻഡ്രോം. വിൻക്രിസ്റ്റിൻ is also a chemotherapeutic drug usually used in leukemia cases, blood cancer cases, and Hodgkin's lymphoma. Usually, vincristine is giving, and also cisplatin is usually giving breast cancer, cervical cancer, lung cancer patients. Capecitabine എന്ന് പറഞ്ഞ കീമോതെറാപ്പിക് ഡ്രഗ് ആണ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഫൂട്ട് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാ ഡ്രഗും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും കാപ്പസിറ്റാബിൻ എന്നുള്ള ഡ്രഗ് ആണ്. അതായത് പാം ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദ ഫീറ്റ് ദർ വിൽ ബി സ്വെല്ലിംഗ്, എഡിമ ആൻഡ് പെയിൻ. വിൻക്രിസ്റ്റിൻ യൂഷ്വലി ഗിവിംഗ് ലുക്കീമിയ കേസസിനാണ്. അതുപോലെ ഹോഡ്കിൻസ് ലിംഫോമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സിസ്പ്ലാസ്റ്റിൻ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ, സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ, ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ, ലങ് ക്യാൻസർ, ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ്, മാലിഗ്നന്റ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സിസ്പ്ലാസ്റ്റിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ വിൻക്രിസ്റ്റിൻ, സിസ്പ്ലാസ്റ്റിൻ, ബുസുൾഫാൻ ആൻഡ് കാപ്പസിറ്റാബിൻ, 4 of them is a chemotherapeutic drug. So you identified this. We can move to the 4th question. Behavioral therapy includes all except options: aversion therapy, flooding, counter transference, systematic desensitization. ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി, ഇതില് 3 ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയാണ്. ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി അല്ലാത്തത് എക്സെപ്റ്റ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ്. കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഈസ് എ നോട്ട് എ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി. അവേഷൻ തെറാപ്പി, ഫ്ലോട്ടിംഗ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ ആർ ദ ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി. അപ്പൊ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് all are the behavioral therapy. First we can discuss aversion therapy. I will tell you an example. If a severe alcoholic client, സിവിയർ ആയിട്ട് നല്ല ആൽക്കഹോളിസം, നല്ല മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് മദ്യത്തിന്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഞാൻ അവേഷൻ തെറാപ്പിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. മദ്യത്തിന്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കറണ്ട്, ചെറിയൊരു ജെർക്കിങ് കൊടുക്കും, ഒരു കറണ്ടിന്റെ ചെറിയൊരു സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പൊ മദ്യത്തിന്റെ ബോട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു പേടി വരും. അങ്ങനെ ചെറിയ ഇപ്പൊ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു സിഗരറ്റിന്റെ പടം കാണിക്കും, അപ്പൊ തന്നെ അവർക്കൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കും. അത് കറണ്ടിന്റെ രൂപത്തിലോ അല്ലെ ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള അടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു പേടി തോന്നും. മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പി കാണുമ്പോൾ അല്ലെ സിഗരറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേടി തോന്നും. അതിനെ നമുക്ക് അവേർഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയാം. ഫ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോബിക് പേഷ്യൻസിന് ഫ്ലഡിങ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷനും ഒരേ രീതിയിലുള്ള തെറാപ്പിയാണ്. ഫ്ലഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക, എക്സ്പോഷർ തെറാപ്പി എന്ന് പറയാം ഫ്ലഡിങ്ങിനെ. അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലസ്ട്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റിനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നതിനെ നമുക്ക് ഫ്ലഡിങ് എന്ന് പറയാം. എക്സ്പോഷർ തെറാപ്പിയാണ്. പെട്ടെന്ന് എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുന്നതിനെ ഫ്ലഡിങ് എന്ന് പറയാം. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുണ്ട മുറിയുടെ, അടച്ച മുറിയുടെ ഫോട്ടോ ആദ്യം കാണിക്കും, പിന്നെ അടച്ച മുറി ദൂരെ നിന്ന് കാണിക്കും, അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ലാസ്റ്റ് അടച്ച മുറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതിനെ നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഫ്ലഡിങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടച്ച മുറിയിലോട്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോയിടുന്നതിനെ ഫ്ലഡിങ് എന്ന് പറയാം. സോ ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലഡിങ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ. കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് എ പ്രോസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൗൺസിലർ ആൻഡ് ദ പേഷ്യന്റ്. കൗൺസിലർ ആൻഡ് പേഷ്യന്റ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷനെ നമുക്ക് കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ആണ് ഇതില് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി അല്ലാത്തത്. മറ്റേ 3 ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയിൽ വരുന്നതാണ്. So we can move to the final 5th question. 16-month-old child with Kawasaki disease, irritable, refuse to eat. Which nursing care is first priority? Options: applying lotions all over the body, offering foods, placing the toddler in a quiet environment,
encourage the parents to take rest. Correct answer in this option is placing the toddler in a quiet environment. When you see the options, you can understood the answer is this, because placing the toddler in a quiet environment is the correct answer, because the Kawasaki disease affecting all over the body, especially blood vessels. There may be inflammation, swelling all over the body, blood vessels. So to reduce the workload of the heart, we have to keep the child in a quiet, comfortable environment. So the answer is placing the toddler in a quiet environment. Applying lotion all over the body is not necessary. Offering foods also not important. Encourage the parents to take rest also not important. So placing the toddler in a quiet environment to reduce the workload of the heart. So that is the fifth question. So like these questions they are asking, you have to answer correctly. Placing the toddler in a quiet environment, Kawasaki disease. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് വീഡിയോസുകൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റിലും 15 മിനിറ്റിനും ഇടയിലുള്ള ലോങ് വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 25 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫുള്ള് കണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു.